Bài đầm nợ xoài tùm em ngành nè xoài túm cao bây giờ nhằm chia play chớ có ai vô tới phơi chia bằng em bàn tràn một phòng đài nó không ngày ní bài đầm nợ xoài túm bàn trở lọp mà rụt bom ôn primate tiệt mây mà đòn điện hới đòi năm nè hàng tiệc nhom xong bồ ta đòi play và play xoài túm tràn nè chẳng hới ngày nét nhâm thôi chia bài đầm nợ nhắm chỉ mũi xoài tôm để cái hào thá xoài tôm và bài đầm nạp tí tỏ hẳn chẳng đâm bay cầm mỏi bê về lìa can tế dũ sau mà chơi bốc máy bóng ôn prey mệt tăng mọc tập tuôn tôi sẵn ná rộ biếp thơ bóng em bài đầm nạp tí xoài tôm ta cái thơ chẳng mấy ngày nét nhưng miền ông có đầm nạp 10 kg phong đá để chia ông có đầm nạp thầm mây prom tiếng sạc tơi phong đài và sạc tới ngày này có bảy màu trà phong đá sầm rạp ở thưa bài đầm nạp chỉ tôi tới bong ôn khơi nhà bài đầm nạp riêng là xó tại ngày này nhưng thưa chỉ bài đầm nạp tí đại miền đã sạc tơi phong đài đôi môn năm bốn ní cứ nhom dột sạc tới mà hắn rư mà cắt bạc rồi mùi năng đầy sền bạc liền tự sạch hơi dương vô mà cắt sẽ món chẳng còn tập mà tiết dương vô lập tay bởi dương để dương bạn cắt rư cả hành rụi hay đứng vô màu còn lọc sền bạn còn lọc sền nhưng đã trồ tức nồng mà sền còn lọc sền máu đâm bây giờ thưa bật to bạn cá còn lọc nâng dương trâu pra tức phòng đáy nó bóng ổn bạn này có bàn tay nhưng mà xôm này nó bóng ổn thả tức dương cũng đã tràn pe cái nào đã tràn pe dương còn lọc tới việc ở một lọ thì chẳng hay dương đã còn thành lịch viên là một tới dương còn lọc tới việc bàn một tích đỏ đèn đỏ ok ở lối ní dương còn lọc rồi hái dương chập đàm nhột bay sầm rạp chưa một hộp chưa mà sao vậy nữa chả tức lọc tay dương trôi tới bạn dương chấp đàm phơi cà tròn rứ có chấm rót này ngày vô tại tức viết để miền khăn cỏ ốp prom tiền và pua khiêu bằng đài lập tay nó cũng ổn ok lâu cái dương chào máu hay dương chạ trô từ nông côn tràn cho cần tích tục anh nó sầm rạp vừa tức tí hay ở vậy để nó xóa cứ dương vô tụt trạm nâng ông co đầm nạp rồi bỏ dương nhưng sau mình chỉ bọc ôn mà đòn tiết hạ ông co đầm nạp trong pua tịch nịnh rồi bỏ nhóm cứ nhóm vô ông co đầm nạp mà đòn nâng cứ nhóm ở toàn liếng ấy nhóm chạ tức lực tại nâng trôi tại mà đòn hơi trầm hết ấy ban nhóm phường chẳng cứ bầm non rồi bỏ nhóm nâng chọn ao thà pe để dân trắm nâng ao chiết rồi có tức lực tại nâng chiết trôi từក្នុងក្របអង្គតែម្ដងបាទយើងត្រាំរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់ត្រឹម1ម៉ោង2ម៉ោងអីដែរឬក៏អាច3 4ម៉ោងទៅតាមបងប្អូនហ្នឹងហើយអង្គដំណើរបងប្អូនរៀនចាស់ទៅក៏ត្រាំឲ្យយូរបន្តិចទៅត្រាំរួចហើយយើងយកមកលាងតាមក្រោយអានេះគឺតាម style តាមរបៀបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់លាងអង្គដំណើរមុននឹងយកទៅត្រាំស្លឹកតើយទេខ្ញុំត្រាំស្លឹកតើយហើយបានខ្ញុំលាងចេញដើម្បីឲ្យអង្គយើងនឹងបើកយកជាតិស្លឹកតើយពីដំបូងបង្អស់ហ្នឹងជាតិក្រអូបពណ៌របស់ស្លឹកតើយហ្នឹងពីដំបូងធ្វើឲ្យបាយដំណើបរបស់យើងហ្នឹងមានពណ៌ខៀវស្រស់ថ្លាស្អាតល្អបងប្អូនកុំភ័យដែរវាអត់ខៀវទៅដឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើអីមើលខ្ញុំយកមកលាងរហូតដល់តែទឹករៀងថ្លាបន្តិចមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រោះអង្គដំណើបហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអង្គដំណើបយើងត្រូវតែត្រាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏1ម៉ោង2ម៉ោងឬ4ម៉ោងឬមួយយប់ឬកន្លះថ្ងៃក៏បានដូចគ្នាយើងត្រាំឲ្យយូរមកជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតើយដែលយើងបានកិនបាទឬក៏កន្លុកហើយយកមកចម្រោះហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំយកអង្គដំណើបដែលខ្ញុំបានត្រាំស្លឹកតើយហ្នឹងយកមកចំហុយរបៀបចំហុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះសិនបន្តមកទៀតយកឡាំងសឹងដាក់ពីលើមកក្រាលដោយ
ក្រណាត់ស្បៃបាទឥឡូវនេះយើងប្រើស្បៃហើយស្បៃយើងជាលក់ទឹកឲ្យវាសើមផងមុននឹងដាក់បាទឥឡូវនេះយើងក្រាលស្បៃដាក់ចូលហើយបន្តមកទៀតយើងយកអង្ករដំណើបដែលយើងបានលាងសម្រស់ហ្នឹងយកមកដាក់រយពីលើតែម្ដងត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអីចំហាយទឹកក្តៅបាទបងប្អូនរយមកវាកុំសង្កត់វាណាបងប្អូនកុំឲ្យសង្កត់ឲ្យណែនកាលណាណែនយើងចំហុយក្រឆ្អិនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយរយហើយយើងវាទៅយកម្រាមដៃរុកបាទប្រហោងវាបន្តិចណាបងប្អូនឬបងប្អូនអាចយកជាចង្កឹះឬស្លាបព្រាសមអីចុចក៏បានដែរឲ្យវាប្រហោងទៅយើងរៀបស្បៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគ្របធ្វើការចំហុយដោយប្រើភ្លើងឲ្យខ្លាំងឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលការធ្វើទឹកខ្ទិះសិនធ្វើទឹកខ្ទិះដើម្បីដាក់បាយដំណើបហ្នឹងស្ករខ្ញុំប្រើ4ខាំបាយដំណើបហ្នឹងអង្ករដំណើប1គីឡូបងប្អូនបាទអង្ករដំណើប1គីឡូចំណែកខ្ទិះខ្ញុំប្រើ2ប្រអប់ក្នុង1ប្រអប់250មីលីលីត្រដូច្នេះខ្ទិះ2ប្រអប់នេះវាត្រូវនឹងកន្លះលីត្របាទអំបិលខ្ញុំប្រើប្រហែលជា1ស្លាបព្រាកាហ្វេល្មមទៅចំណែកខាងនេះវិញគឺទឹកស្លឹកតើយបាទដែលខ្ញុំចាក់ចូលបន្តិចហ្នឹងដើម្បីធ្វើទឹកខ្ទិះឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងចូលទៅក្នុងឆ្នាំង2ប្រអប់ហ្នឹងវាស្មើនឹងកន្លះលីត្រក្នុង1ប្រអប់250មីលីលីត្រ2ប្រអប់វាត្រូវ500មីលីលីត្រស្មើនឹងកន្លះលីត្របាទឬបងប្អូនមានដូងស្រស់បាទដូងទុំកិនភ្លាមច្របាច់យកខ្ទិះភ្លាមអានឹងរឹតតែល្អពិសេសជាងអាខ្ទិះប្រអប់យើងនឹងហើយស្ករខ្ញុំប្រើ4ខាំអំបិល1ស្លាបព្រាបាយសំទោស1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិយាយខុសទៀតហើយបងប្អូនអើយ1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកបាទដាក់ច្រើនទៅជាប្រៃខ្លាំងណោះហ្នឹងហើយដាក់ប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេល្មមបាទហើយកុំឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយខុសតែ1ស្លាបព្រាបាយមិនត្រូវទេបាទឥឡូវយើងដាក់លើភ្លើងកាលណាយើងលាយឲ្យសព្វហើយយើងដាក់លើភ្លើងប្រើភ្លើងខ្សោយល្មមរហូតតតែឃើញរបៀបចេះមិនបាច់ពុះខ្ជុលទេណាបងប្អូនកាលណាពុះខ្ជុលអត់កើតទេល្មមថាឃើញពុះមាត់ឆ្នាំងអញ្ចឹងហើយព្រុចបន្តិចហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងតែម្ដងទៅពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលបាយដំណើបរបស់ខ្ញុំបាទបាយដំណើបខ្ញុំចំហុយប្រហែលជា15នាទីអានឹងលើអាស្រ័យលើអង្កររបស់បងប្អូនដែរអង្ករដំណើបបងប្អូនដែរបើសិនជាអង្ករដំណើបថ្មីអង្ករដំណើបល្អយើងចំហុយតែមួយផ្លេតដូចខ្ញុំចេះគឺ10-15នាទីគឺបានហើយនេះលលូនស្អាតបាទឆ្អិនតែម្ដងងាយបងប្អូនហេតុអីខ្ញុំដឹងថាឆ្អិនមិនឆ្អិនយើងអាចញ៉ាំបន្តិចទៅបើសិនជាវានៅជ្រុបអានេះថាវាមិនតាន់ឆ្អិនទេបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែមើលខ្ញុំដឹងថាឆ្អិនបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយទៅឲ្យធំណាបងប្អូនបាទចានដែកមួយឲ្យធំមកឥឡូវកំពុងតែក្តៅនេះបាទឥឡូវនេះកំពុងតែក្តៅនេះយើងវាបន្តិចមកឃើញទេបងប្អូនបាយដំណើបយើងឈ្ងុយស្លឹកតើយឈ្ងុយមែនទែនតែម្ដងលលូនស្អាតពិសេសបាយដំណើបចំហុយយើងចាប់ផ្ដើមយកទឹកខ្ទិះដែលយើងធ្វើការលាយមិញហ្នឹងណាបាទក្តៅទល់ក្តៅបាយដំណើបក៏ក្តៅអាទឹកខ្ទិះនឹងក្តៅចាក់ចូលមកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យតន់ចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងជ្រុំបដើដាក់បដើទៅនេះអូខេពេលដែលយើងវាហ្នឹងយើងកុំឲ្យវាចុះវាឡើងបើថាយើងវាមកស្ដាំយើងវាកូរវាទៅស្ដាំកាលណាយើងវាត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យក្របអង្ករឬក៏ក្របបាយដំណើបរបស់យើងនេះវាទៅជាបាក់ខ្ទេចអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងវាជុំវិញហ្មងនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញថាត្រឡប់មកវិញក្របបាយវានឹងបាក់ខ្ទេចបាទអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងហើយយើងវាអញ្ចឹងបាទស្ដាំគឺស្ដាំឆ្វេងគឺឆ្វេងអញ្ចឹងមកបាទហើយគ្របមួយសន្ទុះមក
បាទមួយសន្ទុះហើយជាកន្លះម៉ោង1ម៉ោង1មើលម្ដងទៀតឃើញបងប្អូនកកវិញហើយចាប់ដើមកោកហើយក្របបាយដំណើបរបស់យើងមានរសជាតិផ្អែមខ្ទិះឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអត់ជ្រាយទេគឺលលូនស្អាតតែម្ដងរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបងប្អូនអាចដួសដាក់ចូលក្នុងចានទៅចិត្តស្វាយជាចំណិតស្វាយទុំណាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយទុំយើងអាចរោយក្របល្ងក៏បានឬក៏ក្របសណ្ដែកបាយសណ្ដែកបាយលីងឬក៏ក្របសណ្ដែកបាយស្ងោររោយនឹងបាយត្នោតញ៉ាំជាមួយនឹងស្វាយទុំនឹងទៀតរឹតតែពិសេសណាស់បងប្អូនបាទនេះគឺជាផ្អែមមួយបង្អែមមួយមុខទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនសាកយកទៅធ្វើតាមហើយកុំភ្លេចណា like share បាទជួយ like share បន្តនៅវីដេអូនេះផងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយសូមអរគុណច្រើន